चिंतामणी मारी चिंता चूर आणि मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता पार्श्वनाथ मन वांछित पूर चिंतामणी मारी चिंता छूर शंखेश्वर दादा मन वांछित पूर चिंतामणी मारी चिंता छूर दुख जावे दूर बोलो चिंता मारी चिंता छूर शंखेश्वर दादा मन वांछित पूर चिंतामणी मारी चिंता छूर कोई ने न में मारा मन मा तुझ रमे कोई ने न में मारा मन मा तुझ रमे सदा जुहारू उगते सूरो शंखेश्वर दादा मन वांछित पूर चिंतामणी मारी चिंता छूर आणि मन शुद्ध आस्था देव जुहारू शाश्वता पार्श्वनाथ मन मेहंदी राचण लागी हाथा में प्रभु थारे नाम री मेहंदी राचण लागी हाथा में प्रभु थारे नाम री आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी जय हो सभी का आ जाएगा ना वो मेहंदी राचण लागी हाथा में प्रभु थारे नाम री मेहंदी राचण लागी हाथा में प्रभु थारे नाम री आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी चलो एक जय हो की लगन लगी है गोरे हाथों में सजी है मेहंदी थारे नाम री गोरे हाथों में सजी है प्रभु थारे नाम री आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं हाँ वो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है
मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे दादा मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। हाँ लागी रे लागी रे मोहे तुमसे लगन लागी। लागी रे मोहे तुमसे लगन लागी। त्यागी रे मारे बन बूछी त्यागी। त्यागी रे मारे बन बूछी त्यागी। लागी रे मोहे तुमसे लगन लागी। लागी रे मोहे तुमसे लगन लागी। वृषभ जिनंद दयाल रे मोहे लागी लगनवा। वृषभ जिनंद दयाल रे मोहे लागी लगनवा। लागी लगनवा छोड़े न छूटे। लागी लगनवा छोड़े न छूटे। जब लग गट में प्राण हो, मोहे लागी लगनवा। वृषभ जिनंद दयाल रे मोहे लागी लगनवा। खूब મને ગમે છે મારા વહાલા પ્રભુ। મારા દિલમાં તું રમે છે કામણગારા પ્રભુ। જોઈ તારા નૈનો મન ગેલું બન્યું। જોઈ તારા નૈનો મન ગેલું બન્યું। ચૂપકેથી કહું છું તને લવ યુ પ્રભુ। તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વહાલા પ્રભુ। મારા દિલમાં તું રમે છે કામણગારા પ્રભુ। પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રશ્મિ રત્ન સુરેશજી महाराज સાહેબ બસ ક્ષણભરની અંદર આવી રહ્યા છે। આવો હૃદયના ભાવનાથી એ ગુરુદેવને વંદન કરતા। જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વિષ ધરી સંયમ શણગાર કરે। જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વિષ ધરી સંયમ શણગાર કરે। તેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે। जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વિષ ધરી સંયમ શણગાર કરે। દેવો પણ
साधु जीवननो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। स्वस्थ है, एक बार उपाधि ने 20 मिनट बाद चलो हेलो जल्दी। वो जय जयकार करे, वो जय जयकार करे, वो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। अरे गुरु राख मन तारिकने तू गौतम सम लागे मन, गुरु राख मन तारिकने तू गौतम सम लागे मन। शास्त्रों मां शो खूब गवाया, ग्रंथों मां शो खूब छवाया। तीर्थंकर महावीर प्रभु थी पण निकल्या गौतम सवाया। महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मित सुश्री महाराज सबने गुरुवंदन भावे तो स्वस्थाने वदन। इच्छामि कमाश्रमणो वंदी उमजामजनि सिहियाय मत्थेन वंदामि, इच्छामि कमाश्रमणो वंदी उमजामजनि सिहियाय मत्थेन वंदामि। चकार सुवराय सुख तप शरीर निराबाध, सुख श्रीयम यात्रा निर्बोज। स्वामी शाता छेजी भात पाणी नो लाभ दिशोजी। इच्छामि कमाश्रमणो वंदी उमजामजनि सिहियाय मत्थेन वंदामि। चकार संदेशा भगवान अबुठ्य में बोल श्री श्रद्धेय पार्श्वनाथ भगवान की। सुख शाताમાં છો? हो ज्ञान भजननी अरस परस मां जागी ताला वेली, ध्यान भजननी अरस परस मां जागी ताला वेली। मारे मन तो प्रभु जी चंपो, मारे मन तो प्रभु जी चंपो। प्रभु नु नाम चमेली रे मनवा आंगण मारे हेली। मां क्षमणनी वेली रे मनवा आंगण मारे हेली। भावे ने एक बार જેટલા પર બેઠા છો હાથ ઉપર કરીને ઝૂમતા ઝૂમતા અદ્ભુત મજાની કૃપાથી આજના મંગલ મંડાણ ચાલો હાથ ઉપર કરીને 1 2 ઓ જ્ઞાન ભજનની અરસ પરસ માં જાગી તાલા વેલી। જ્ઞાન ભજનની અરસ પરસ માં જાગી તાલા વેલી। मारे मन तो प्रभु जी चंपो, मारे मन तो प्रभु जी चंपो। प्रभु नु नाम चमेली रे मनवा मां क्षमणनी हेली। मां क्षमणनी हेली रे मनवा मां क्षमणनी हेली। हेलो બની થને ગાટ કરે મન મોર બની થને ગાટ કરે। અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છો લગભગ માસિક સમણની વયવસ્થમાં આપણે ધ્યાન છે બરોબર ને? એ અનુમોદના કરતા કરતા એકવાર 2 મિનિટ પોતાના સ્વસ્થાને ઉભા થઈને અદ્ભુત મજાની કૃપાથી ચાલો મોર બની થને ગાટ કરે મન મોર બની થને। क्या बात, हेलो मोर बनी थने गाट करे मन मोर बनी थने गाट। गन गुर जर जाओ और मारू मान, मारू मन मोर बनी थने गाट करे मन मोर बनी थने गाट। मारू मन मोर बनी थने गाट करे, मारू मन मोर बनी थने गाट करे मन मोर बनी थने गाट करे। मोर बनी थने गाट करे मन मोर बनी थने गाट करे। ए हलो 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 जय गुरुदेव। गन गा रा 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 रा
रर मेघ घटा गगने गगने गरजाट भरी घुमरी घुमरी गरजाट भरे नव भान भूली सारी सिम झूली नदी नव चौबन भान भूली नव दिन कपूतनी पग खुली मधुरा मधुरा मधु गायने मेगा ने हसु बात करे मन मोर बनी थन गाट मारू मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी ए हालो हालो जय गुरुदेव केसर तिलक लगावो भीतर भावनी जगावो केसर तिलक लगावो भीतर भावनी आत्म गयो जागीर अजब धुन तपस्यानी लागीर अजब धुन मां सक्षमण लागीर આવ્યા પારણા રે તમે પૂરા કર્યા છે ગુરુ તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે જય ગુરુદેવ અમે ભક્તો છે તપવાલા માં સક્ષમણ ના તપવાલા અમે ભક્તો તારા માં સક્ષમણ વાલા અમે ભક્તો તારા માં સક્ષમણ વાલા મને ગુરુ મળે તો રાજ રત્ન સુરી મળે જો એ મને ગુરુ મળે તો લક્ષ્મી રત્ન સુરી મળે જો મારા હૃદયમાં એક તારું નામ એ મને ગુરુ મળે તો ધર્મ સુરીજી મળે જો એ મને ગુરુ મળે તો ધર્મ સુરીજી મળજો જય હો ગુરુદેવ એક મિનિટ આ લોકોનું ચાલે તમારી નીચે સાહેબ આ લોકોના હૃદય એટલા ભાવ ભીના ખાલી બધાની આંખોમાં જુઓ આમ હર્ષ ભીના આંસુ કે કોઈ કલ્પનાની એક ઉપવાસ પણ જેને રડતા રડતા કે દવા લઈને અણહારી લઈને નીકાળીને આજે આ 25 26મો 27મો ઉપવાસની અંદર આમ બધા ગાંડાને ગેલા બન્યા છે આજે એટલો આનંદ છે બધા બસ આપ જ છો એ માટે થઈને બધું સર્વસ્વ બન્યું છે પરમાત્માની એક અસીમ કૃપાથી ને ગુરુદેવના આશીર્વાદથી આવો ગુરુદેવની સરસ મજાની વંદના સાથે ગુરુદેવ આપના કારણે જ બધું થયું છે એ ગુરુ તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે અરે ગુરુ તારા આશીર્વાદ સંગને બહુ ફળ્યા છે ઓરતા હતા મનના મારા તમે પૂરા કર્યા છે અરે ગુરુ તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે ગુરુ તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે બોલ શ્રી સર્વદેવ પાશુનાથ ભગવાન કી એક વાર 2 મિનિટ બધા બેસો ગુરુદેવના આશીર્વાદ બધા આપ ફાવશે નીચે વાંધો નહીં ફાવે તો સોફા પણ છે સરસ મજાના હાજી હાજી તપસ્વીઓ ખાસ બધા અંદર પધારો ને ભાગશાલી હલો હલો જલ્દી અંદર સેકન્ડ રાઉન્ડમાં જેને લાભ લેવાની ઈચ્છા હોય કે નહીં મારે માર્ગદર્શન કરવું છે આટલા બધા કરી ગયા ને હું રહી ગયો બધા પધારો જલ્દી અંદર પધારો જલ્દી 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 ચાલો બહેનો હલો એક મિનિટ પચકાણ ફળ બહુ મોટું નીકળ્યું એટલે સૌનું જે બધા વધારે મળ્યું કે આજે પહેલા ક્રમની ધર્મની તમારી યાત્રા છેલ્લા ક્રમ સુધી આવી આવતીકાલે તમારો છેલ્લો ક્રમ આવે ભગવાનની કૃપા શું સાહેબના આશીર્વાદ એના કારણે આજે તમે તમારા પગ ઉભા રહીને આ બચકાનની સાધના કરી રહ્યા છો આ સત્વ આ શક્તિ આ શૌર્ય અને આ બધું જ અંતરને આપણે આપ્યું હોય ને તો દાદા અને સાહેબના બચકાને આપ્યું છે એના
સંવેદનાઓને ભાવનાઓની તાકાત એ આપણા શરીર માટે બદલા બદલામાં સુધી પહોંચે છે. આજુબાજુ પૂર્ણાવતીના છેડેથી શરૂ કર્યું ત્યારે છેડો દેખાતો નતો, નરિયો હતો. હવે તમારા માટે નાનું ખાબોચિયું થઈ ગયું છે. તો 3 દિવસ ગયા મને સ્પેશિયલ આવી જાય 90 આવે ને એની જવાબદારી પણ વધે, એની ફોકસ પણ વધે, એની સાવધાની પણ વધે, તેની સાથે સાથે એનો આનંદ પણ વધે. દરેક બોલને ફટકારતી વખતે એ સાવધાન હોય અને દરેક બોલના ફટકા વખતે જ્યારે રન જાય ને એ જ્યારે ચિચિયારીઓ પડે ત્યારે ખુશ હોય એના 93, 94, 96 આમ કરતા ખુશી હોય એ સેમ ફિલિંગ સાથે તમને છે જીવનમાં છે કલ્પના કરી નથી. કરતા પહેલા જેની કલ્પના ન થાય અને કર્યા પછી જેની કલ્પના ન થાય એવો આ પ્રસંગ. કરતા પહેલા જેની કલ્પના ન થાય અને શરૂઆત કરવાની ત્યારે હું કરીશ કે નહીં મને ખબર નથી, આપણે કઈ કહે કે ધતરી કરાય આસક સમય આપણું કામ નહીં, આપણું ગજું નહીં, આપણી કેપેસિટી નહીં, આવો વિચાર આવી જાય અને આજે પૂરું થઈ રહ્યું છે ને બહાર જશો ને 3 દિવસ પછી જ્યારે બહાર નીકળ્યા પછી ત્યારે તમને ફીલિંગ નહીં થાય, કલ્પના નહીં થાય કે આ માસ્કનું જોઈતું નહીં કર્યું મને ત્યાં માસ્ક ખરો કેવી રીતે 5, 7, 15 દિવસ સુધી સોમવારનો ઉપવાસ કરવો છે ને તો પણ તમને થોડે દિવસે તારા દેખાઈ જશે. એમ થશે કે આ એક ઉપવાસ કરતા મને આટલી તકલીફ પડે છે તો 30 ઉપવાસ મેં કેવી રીતે કરે. આ ગાળામાં આવેલો ભગત ગુરુને ભગવાનની કૃપાનો સાક્ષાત્કાર એ બધાએ તમે ફીલ કર્યો છે કે આજે એ પૂર્ણાવતીનું છેલ્લું આવતીકાલે છેલ્લું અમાસે ટોટલ 27 ઉપવાસનું છેલ્લું આજનું પચકાનું કાળાનું પચકાલ અને આવતીકાલે છેલ્લા કોમનું પચકાલ પાસે એમનું પચકાલ તમને અપાઈ રહ્યું. ઉપવાસ આહાર 4 ઉપવાસ નહીં લેતા, બધા લીધો કાલે બધા સાથે બાકી હોય એટલે લીધેલા છે એ બધા પાના તો લીધા. સૌરે બડે મુજગાઈ નિયમ કે જો નિયમ શર્મા કરી હર ખુશી સબ ખુશી સૌરે બડે બડે ખુશી સંયમ ચોકાઈ છોટ સમય ત્યાગરણ આન શેરવા વાચવા ઓનવા સિદ્ધવા સિદ્ધવા વોશરી બેસીઓ 10 મિનિટ બેસી જાઓ પછી જજો હમણાં જતા નહીં બેટીનો સંદેશ સાંભળીને જાઓ બેસી જાઓ. વ્યવહાર જગતમાં વારે વારે શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ જેને આપણે નિયમ આવે ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ જ્યારે ધર્મ કરતી વખતે ઉત્સવ સ્વરૂપે આવે ત્યારે એક શબ્દ બોલીએ છીએ પ્રસંગ. શું બોલીએ છીએ? પ્રસંગ શબ્દ બહુ કોમન છે વ્યવહારમાં પણ તમારે વ્યવહારનો પ્રસંગ હોય લગ્ન હોય એનિવર્સરી કંઈ પણ હોય તો બોલો પ્રસંગ છે. જ્યારે કોઈ સાધના કરો સાધનામાં કોઈ વર્ષો આવે ઇન્ડિયન સરાકા હોય પ્રતિષ્ઠા હોય માનના હોય કંઈ પણ હોય ત્યારે પણ તમે શબ્દ બોલો શું છે યાર પ્રસંગ શબ્દ કોમન છે આગળનો શબ્દ બદલાય પ્રસંગ શબ્દ કોમન છે. બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી આ પ્રસંગ શબ્દની મોરબીજી મહારાજે સ્તવન 24 ની રચના કરી કે મોરબીજી મહારાજે બહુ સરસ એ કીધું પ્રસંગ એટલે શું? તો સરસ શબ્દનો શ્રેષ્ઠ કર્યો, શબ્દને તોડ્યો અને સંગ એ શબ્દ છૂટા પડ્યા એટલે કીધું જેમાં પ્રભુ સાથે દિવસે દિવસે સંગ વધતો જાય એનું નામ છે પ્રસંગ. પ્રભુ સાથે દિવસે દિવસે જે સંગ વધતો જાય એનું નામ છે પ્રસંગ. ભગવાનની ભક્તિનો, ભગવાનની શક્તિનો, ભગવાનની કૃપાનો રંગ જેમાં ચડતો જાય એનું નામ છે એ પ્રસંગમાંથી તમે જ્યારે પાસ થાઓ એ પ્રસંગમાં તમે જ્યારે એ પ્રસંગને માનતા હો ને ત્યારે તમને એવી અનુભૂતિ થાય, તમને એવી ફિલિંગ્સ થાય કે ના ભગવાનની નિકટતા, ભગવાનનું નૈકટ્ય, ભગવાનનું બહુ નિયરેસ્ટ તમે છો, ભગવાન તમારી સાથે છે અને તમે ભગવાન સાથે છો. કલ્પના કરીને વિચાર કરો કે તમે 27 દિવસ ત્યાં સાધનામાં રહ્યા, એક દિવસે એક પળે તમને પ્રભુનો અહેસાસ થયો છે. એક દિવસે એક પ્રસંગે તમને પ્રભુનો અહેસાસ થયો છે. પહેલા નંબરમાં તો આપની સાધનામાં પ્રભુનો અહેસાસ જ છે. પ્રભુનો અહેસાસ તે પ્રભુની અનુભૂતિ છે. આ સંજ્ઞાની ભયંકર ગુલામીમાં જીવતા આપણે, આ સંજ્ઞાની ભયંકર ગુલામીમાં જીવતા આપણે, ખાવાની ભયંકર લાલસા ધરાવતા આપણે દિવસમાં બધે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ પણ ખાવામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની સહેજ પણ તૈયારી ન હોય એવા આપણે જરાક મોડું કે જરાક સ્વાદ બહાર આવે તો ભગાવી દેનારા આપણે આવી બધી વિચિત્રતાઓ જે આપણી હાર સંજ્ઞાના સંદર્ભમાં છે એ બધાને વગાડીને એ બધાથી દૂર થઈને માત્ર ને માત્ર હાર સંજ્ઞા ઓગળે, હાર પ્રત્યેના ગમાનગમા ઓગળે, હાર માત્ર જીવનમાંથી નીકળી જાય
એવી આખી માસકમણની સાધના એ માત્ર ને માત્ર પ્રભુનો અહેસાસ. એ ઉપવાસ કરી એક થઈ જાય અને 100 વાર રીતે તેને ટકી ગયા ભગવાનનો અહેસાસ. એક સંવત્સરનો ઉપવાસ કર્યો અને બીજા દિવસે દેરાસર આવતા પહેલા અશક્તિ લાગે એમ તે પહેલા ભારે કરેલો પછી દેરાસર ગયું. દિવસનો ક્રમ બદલાઈ જાય અને આજે 27મા ઉપવાસે પૂજા કર્યા વગર પચકાન હાલતા નથી, પાણી પીતા નથી. પ્રભુનો અહેસાસ. એક ઉપવાસના વિધિ દિવસે ઉપવાસમાં સાંજે પ્રતિમામાં સમર્પણ આપવું હોય ને તો આપણને આળસ આવે. આજે ઉપવાસ નોર્મલ કોર્સમાં તમે નવકારથી 10-11 વાગે કરતા હો, નોર્મલ કોર્સમાં નવકારથી 10-11 વાગે કરતા હો અને 11 વાગે તમારું પચકાન બનાવ્યું હોય, જે દિવસે આગલા દિવસે નક્કી કર્યું કે આવતીકાલે ઉપવાસ કરવાનો છે, એ ઉપવાસ રાખવાની શરૂઆત સવારે 6 વાગ્યાથી થાય. ઉપવાસ રાખવાની શરૂઆત 6 વાગ્યાથી થાય. આમ એ ઊભો થાય ને તો સુસ્તી ના હોય, એ ચાલે તો સુસ્તીમાં હોય, વાત કરે તો મૂળ ન હોય, એની તો એ ચાલતો હોય, એને પૂછે 10 વાગ્યા, રોજ 11 વાગ્યા સુધી સુસ્તીમાં હોય છે નવકારસમાં. આજે કેમ 10 વાગે આવી હાલત? આજે ઉપવાસ. લાવ બસ 11 વાગ્યા સુધી તો ભૂખ્યો રહે છે. આમ પણ તેને ઉપવાસ છે નવકારસ 11 વાગે, પણ ઉપવાસની ખાલી કલ્પના અને ફિલિંગ્સ આપણામાં અશક્તિ આપી, આપણામાં સ્મૃતિની ગાયબ કરી દે આવી હાલત આપી હોય. અને આજે 27મા ઉપવાસમાં ગૌ પ્રતિક્રમણ કરવાની હેસિયત છે એ પ્રભુનો અહેસાસ. સંવત્સરનો ઉપવાસ કર્યો હોય ને તો પ્રવચનમાં બેઠા બેઠા કેટલું જોઈએ, જોતા આવે, કેટલી બધી વિષમતાઓ, કેટલી બધી બોડીની વિચિત્રતાઓ જાગે. એવા પણ હાલત તો કેટલા બધા છે જે રોજ 27 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ સામે બેસીને પ્રવચનનું શ્રવણ કરે. આ પ્રભુનો અહેસાસ. કેટલું કેવું ને ન કેવું એવા બધા પ્રસંગો બન્યા આખી સાધનામાં. એ માત્ર ને માત્ર પ્રભુ અમારી નજીક છે, પ્રભુ અમારી સાથે છે, પ્રભુ અમારી આજુબાજુમાં જ ક્યાંક આસપાસ છે, એનું અમને ફીલ ધાર કે થાય જ. બાકી અમે અમારા પગ પર ઉભા રહી શકીએ નહીં, એના સાધના કરી શકીએ નહીં. બસ પ્રસંગ એટલે પ્રભુ સાથે તમારો સંગ મજબૂત કરી આપે એનું નામ છે. આવા પ્રસંગોની હાર મોડા ભગવાનના શાસનમાં છે. કેટલાય પ્રસંગો અર્વાચીન છે અને કેટલા પ્રસંગો પ્રાચીન છે. કોઈ પણ તપ થાય ત્યારે શાસ્ત્ર ઉજવણું કરવાની વાત કરે છે. અમારા વાર્ષિક 11 કર્તવ્ય આવશે ને પરિસરમાં, એ 11 કર્તવ્યમાં તપનું ઉજવણું આવશે. ઉજવણું કરવાની પદ્ધતિને પરંપરા બતાવી છે. એ ઉજવણું કેવી રીતે કરવાની, એની સિસ્ટમ શું હોય, એમાં કઈ મર્યાદાઓને ઔચિત્ય સાચવવાના એ વાતથી વાતો ઉજવણામાં બતાવી છે. કોઈ પણ સાધના કરે, શ્રાવણની શ્રાવિકા કરે, એની સાધના તપની સાધના કીધું એ ઉત્કૃષ્ટ સાધના થાય, એના પરિણામમાં કે એના રિઝલ્ટમાં એ હંમેશા ઉજવણું કરે, જેના દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ થાય, જેના દ્વારા સદગુરુની ભક્તિ થાય, જેના દ્વારા સંતની ભક્તિ થાય, જેના દ્વારા આરાધકોની ભક્તિ થાય. આવા બધા પ્રસંગો કરીને આખું ઉજવણું કરે. દર્શન જ્ઞાન શાસ્ત્રના ઉપકરણો બનાવે અને ઉજવણું કરે. સાધુ સાધુ અહીંયા પછી લાભ લે અને ભક્તિ કરે. ભગવાન જીવમંદિર કે ચિનાગમ કે જીવમંદિ ભગવાનના સાત્વિક ક્ષેત્રો છે, એ સાત્વિક ક્ષેત્રમાં યોગ્ય રીતે દાન કરે અને રીતે ઉજવણું કરે. એની બધી શાસનની આપણી પરંપરાઓ, બધી પ્રાચીન પરંપરાઓ છે. પૂજન બનાવે, ઉજવણું કરે, છોડ બનાવે, સાધુ સાધુની વૈયાવચ કરે, સાધારણ ખાતાની બધી સંગીત જે પણ બાબતો હોય બધાને સમૃદ્ધ કરે. આ બધી ઉજવનારી પદ્ધતિ છે, પ્રાચીન પરંપરા છે. અને આજનો જે પ્રસંગ છે ને એ અર્વાચીન પરંપરા. મહેંદી રસમ, મહેંદી રસમ તો પ્રાચીન પરંપરામાં નથી. અને સમય સમયે તમારા વ્યવહારના કેટલાક પ્રસંગો ધર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. એટલું સારું છે એના માધ્યમે માણસ શું ભાવમાં જાય છે. એટલે આપણે પ્રસંગની માન્યતા આપી. આ પરંપરા મૂળ પરંપરા મહેંદી રસમની વ્યવહારની પરંપરા છે. બધા જે 16 શૃંગાર અને બાકી શૃંગાર વ્યવહાર જીવનમાં જે બતાવ્યા છે ને એમાં એક શૃંગાર એટલે મહેંદી છે. મહેંદી છે એ પરંપરા વ્યવહારની છે. એટલી બધી વ્યવહારની પરંપરા આજે ધર્મ સાથે કનેક્ટ થઈ ગઈ. આપણે એટલો સંતોષ થઈએ, આપણે એટલું સેટિસ્ફેક્શન કરીએ. ગમે એવું હોય વ્યવહાર ધર્મમાં કન્વર્ટ થાય ને આગળ વડે ધર્મની અભિમુખ થાય એ એક્સેપ્ટ એ સ્વીકારીએ છીએ. તો આપણે પરંપરાને સ્વીકારીએ ગણી એ મહેંદી રસમ દરેક તપ હોય, મોટો તપ હોય, લગભગ કન્યા સરાકા પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ હોય ત્યારે લગભગ આવા દરેક પ્રસંગોમાં આ મહેંદી રસમ કરવાનો રિવાજ છે. દરેક પ્રસંગોમાંથી કોઈ બોધ અને કોઈ સંદેશ આપણને મળે. મહેંદી આપણને 3 સંદેશ આપે છે. મહેંદી ક્યાં મુકાવવાની, ક્યાં મુકાવવાની, ક્યાં મુકાવવાની? પહેલા લોકો અહીં આંગળી પર મૂકતા હતા, પછી લોકો હથેળીમાં મૂકતા રહ્યા, પછી બોલો આંડું આવ્યું, આટલું આટલું એટલે આગળ એમ બોલ. પછી ક્યાં આવ્યું? કોણી સુધી આવ્યું. હવે તો પગે આવી ગયા છે.
ખાલી મોડું બાકી છે. ખબર નહીં આવતા વર્ષોમાં શું આવશે એ ખબર નથી. આ તો દુનિયા છે, ક્યાં જાય એની ખબર નથી. તો મહેંદીની પરંપરા આપણી વધતી ગઈ અને વધતા આપણી પહોંચી ગઈ. મહેંદીના 3 સંદેશ છે. મહેંદીના જેટલા ગુણધર્મો છે ને બધા ગુણધર્મો સાથે જીવનને કનેક્ટ કરીએ તો મહેંદી આપણને 3 સંદેશ આપે. નંબર 1, પહેલા નંબરનું મહેંદી સુકનનું પ્રતીક છે. મહેંદી શેનું પ્રતીક છે? કોઈ પણ ગુરુવર્ગનું સમય હોય, અંજન સારાનો પ્રસંગ હોય, અમારા ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય ને ત્યારે એ વખતે કાચી મહેંદી લાવે. આખી નહીં, કાચી મહેંદી એ ગ્રીન. જે કોણ તમે કહો છો કોણ મહેંદીનો એ ગ્રીન મહેંદી એ સુકનનું પ્રતીક છે. ચડી ગયેલી મહેંદી કે ઘસાઈ ગયેલી મહેંદી એ સુકન ના બને. અને કાચી મહેંદી એ સુકનનું પ્રતીક છે. અમારા જેટલા પણ સામૈયાઓ થાય અંજન સારા પ્રતિષ્ઠા કે ચાતુર્માસ પ્રવેશ માટે ત્યારે જે સુકન ધરે ને એ સુકનમાં મહેંદી પણ ધરે છે. ગોળ સુકન કહેવાય, કાચું દહીં એ સુકન કહેવાય, એમ કાચી મહેંદી એ પણ સુકનનું દ્રવ્ય ગણાય. મહેંદી સુકનનું અને મંગળનું દ્રવ્ય છે. એ આવે તો એના કારણે તમારો દિવસ કે તમારો પ્રસંગ એ સારો થાય તો વ્યવહારથી માન્યતા ગણાય. દ્રવ્ય મંગળનું કામ મહેંદી કરે છે. બહુ સરસ મેસેજ મળે છે. એને કીધું તાપ ભાવ મંગળ છે. જેના નિમિત્તે તમે મહેંદી મુકાવો છો ને માસક સમનો કે કોઈ પણ તાપ એ ધરો દ્રવ્ય મંગળ નથી, ભાવ મંગળ છે. મહેંદી કરતા પર મોટું સુકન માસક શબન છે. મહેંદીનો પણ મ અને માસક શબનનો પણ મ. મહેંદીમાં પણ હાથ લાલ થાય અને માસક શબનમાં માણસ આખો લાલ થાય. આખો લાલ થાય દેખાય છે. એ તો છે કરીને ખબર છે એ પ્રકારની લાલી હોય. એક લાલ આનંદથી થાય અને બીજો લાલ ઉપસર્ગોથી થાય. એટલે પિત્તરી ઉલટી થાય ને ત્યારે લાલ લાલ થાય. એટલે દ્રવ્ય ભાવ મંગળ છે. દ્રવ્ય મંગળ પડે કે ના પડે અને ભાવ મંગળ અવશ્ય પડે. ભાવ મંગળ અવશ્ય પડે. મહેંદીનો પહેલો સંદેશ છે કે મહેંદી સુકનનું મંગળ અને મંગળનું માધ્યમ છે. એનું તાપ પણ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. આપણા પરંપરામાં આપણી પદ્ધતિમાં કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા તાપ કરવાનું વિધાન છે. ચક્રવર્તી જ્યારે 6 ગણની સાધના કરે ને ત્યારે 8 તાપ કરે અને પછી 6 ગણની સાધના કરે. જેટલા પણ ચક્રવર્તીને 6 ગણ જીતવા હોય એ જીતતા પહેલા ગુફાના દ્વાર ખોલતી વખતે અને 8મનો તપ કરવો જ પડે. નહીં તો એની સાધના પૂરી ન થાય. એની 6 ગણની સામ્રાજ્યની આધિપત્ય ન મળે. એટલે ચક્રવર્તી બનાવી મેળવવા માટે આ સમય બધી જગ્યાએ અધ્યયન કરવા પડે અને અધ્યયન કરે તો જ કાર્ય થાય. ઇતિહાસમાં એવું આવે છે કૃષ્ણ મહારાજાને જ્યારે તકલીફ આવી એ મુશ્કેલી આવી જ્યારે જરાસંઘે જરા છોડીને આપણે ભારતમાં જોયું ત્યારે પણ કૃષ્ણ મહારાજે શું કર્યો? 8મનો તાપ કર્યો. તાપ એ મંગળ છે. મહેંદી જે મંગળ છે એ પહેલા નંબરમાં તાપ પણ એનું ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. મંગળથી કોઈ પણ કાર્ય કરો કાર્ય તમારું નિર્વિઘ્ન થાય અને સ્વાભાવિક સિદ્ધ થાય. જે કાર્યની શરૂઆતમાં તાપ હોય અને પછી એ કાર્ય કરો તમારું કાર્ય સ્વાભાવિક નિર્વિઘ્ન અને ઉત્તમ ભાવથી કરેલું એ કાર્ય સ્વાભાવિક સિદ્ધ થાય. મહેંદીનો પહેલો સંદેશ મહેંદી મંગળ છે, એમ તાપ પર મંગળ છે. મહેંદીનો બીજો સંદેશ મહેંદી ઠંડી કરે. મહેંદી ઠંડક કરે. મહેંદી મૂકો ને તો ઠંડક કરે. મહેંદીનો બીજો સંદેશ એ છે જીવન સાથે મને સંદેશ છે તમે તમારા સ્વભાવને, તમે તમારા શબ્દોને, તમે તમારા વ્યવહારને એકદમ સ્થિર કરો. કેવો બનાવો? મહેંદી ઠંડી છે તો લોકો એને એક્સેપ્ટ કરે છે અને કોલસા ગરમ છે તો લોકો એને અડતા નથી. જે શીતળ હોય એ બધે ગ્રાહ્ય બને, જે ઉગ્ર હોય એ બધે સ્વીકાર્ય બને. જે સ્વભાવથી, શબ્દથી, મધુરતાથી, મીઠાશથી બધે વ્યવહાર કરતો હોય બધે ગ્રાહ્ય બને. જે ગરમ હોય એગ્રેસિવ હોય એ ક્યારેક કોઈ જગ્યાએ પરિવારમાં, સંઘમાં, સમાજમાં કે કોઈ પણ પોસ્ટ ઉપર ત્યારે પણ સ્વીકાર્ય ન બને. લોકપ્રિય બનવું છે, સ્વીકાર્ય બનવું છે તમારા મનને, મગજને અને તમારા સ્વભાવને કેવો કરવો પડે? બોલો, શાંત કરવો પડે. આ દુનિયામાં 2 તત્વો ઉપકાર કરે છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર. એમાં સૌથી વધારે ઉપકાર કોણ? સૂર્ય. ચંદ્ર કરતા પણ વધારે ઉપકાર કોણ કરે? સૂર્ય કરે. એટલા ખનીજો જે સૂર્યથી મળે. આખી પૃથ્વીની આખું દુનિયાનું જીવન અને શ્વાસનો કોઈ પણ હોય તો સૂર્ય છે. પહેલા પણ 2 દિવસ પહેલા કીધું હતું જળ હોય, પૃથ્વી હોય, બધા તત્વોને બનાવનાર અને ઉભા કરનાર જો કોઈ પણ હોય એ સૂર્ય છે. આ પૃથ્વી પર સૌથી વધારે ઉપકાર, સૌથી વધારે મહેનત, સૌથી વધારે જવાબદારી અને સૌથી વધારે પુરુષાર્થ કરતો સૂર્ય કરે છે. સૂર્યનો ઉપકાર સૌથી વધારે. એની અપેક્ષા ચંદ્ર જગતમાં કોઈ ઉપકાર ન કરે છતાં પણ સમાજમાં સૌથી વધારે સ્વીકાર્ય કોણ બને? સૂર્ય કે ચંદ્ર? ઉપકારની ધારા ઓછી એટલાનો સ્વીકાર્યતા વધારે. કોના આધારે? એટલે તમે એમ કહો સૂર્ય જેવો છે ભાગ લાગે, એમ કહો ચંદ્ર જેવો છે
કોની અપાય? સૂર્યમુખી નો કહેવાય, ચંદ્રમુખી કહેવાય. ચંદ્રમુખી કહેવાય, સૂર્યમુખી કો તો ઝાડ લાગે એટલે તાત્કાલિક ગરમીનો અનુભવ કરાવી દે એવી હાલત થઈ જાય. માં પણ ચંદ્રની અપાય. કેમ? એક જ લાયકાત ચંદ્ર પાસે છે, ઉપકાર કઈ કરતો નથી. સમાજમાં કે બીજા બધા ઉપર ઉપકાર કઈ નથી, પણ ખાલી એક જ સ્વભાવની જે શીતળતા છે એના કારણે બધી ગ્રાહ્ય બને છે, બધી સ્વીકાર્ય બને છે. બેદી ઠંડી છે એ સંદેશ એમ આપે છે સ્વભાવ હંમેશા ઠંડુ રાખો, મન હંમેશા મગજ હંમેશા ઠંડુ રાખો, એના કારણે બધે જ તમને સફળતા મળશે. બીજો સંદેશ આ છે. ત્રીજો સંદેશ મહેંદીનો એ છે, મહેંદી રંગ ક્યારે લાગે? મહેંદી लाल क्યારે થાય? हीना रंग लाती है पीस जाने के बाद. हीना क्या है? हीना रंग लाती है पीस जाने के बाद. आदमी राह पे आता है ठोकर खाने के. मानस ભટકેલે માણસ રસ્તામાં ક્યારે આવે છે? ઠોકર કુતરે મારે તો બેચારા નુકસાની આવે ને પછી ને સાથ ટેકાને આપે. એમ કીધું આદમી રાહ पे आता है ठोकरे खाने के बाद. हीना रंग लाती है पीस जाने के. લીલી મહેંદી પર લાલ સ્વરૂપ ધારણ કરે અને લીલી મહેંદી પર લાલ કલર ધારણ કરે. આજે કલરનો ખીલે અને કલર ખુલે એનું કારણ છે ઘસારો. જેટલી વધારે ઘસાય, જેટલી વધારે પીસાય એના કારણે રંગ એટલો વધારે નીકળે. બહુ સરસ સંદેશ આપણને સાધના જગતમાં આપે છે. તમે જેટલું વધારે સહન કરો, ઈચ્છાથી સહન કરો, ઈચ્છાથી સહન કરો, મનથી સહન કરો, એટલું વધારે તમારું સ્વરૂપ નીકળે. કર્મના ઉદયને કોઈ ટાળી શકતું નથી. કર્મના ઉદયને કોઈ ટાળી શકતું નથી. જે નિકાચિત કર્મનો ઉદય છે એ તમારે ભોગવવાનો છે. અને જ્યારે કર્મના ઉદય જીવનમાં આવે તો ઉદયકાળે જીવને જ્યારે મુશ્કેલીઓ તકલીફો આવે, પરિવાર તરફથી આવે, ધંધામાંથી આવે, શારીરિક આવે, આર્થિક આવે અને સામાજિક આવે, આવતી પરિસ્થિતિ જ્યારે તમારી ઊંધી ચાલતી હોય અને તમે ચારે બાજુથી ઘિસાતા હો, એ વખતે તમે જેટલા શાંત રહો, જેટલા પરિસ્થિતિને એક્સેપ્ટ કરો, જેટલી પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરો, હીના જેટલી વધારે ઘસાય એટલો રંગ લાવે. એક પરિસ્થિતિ જેટલી નાજુક આવે હું પ્રસન્ન રહું એટલું મારું આત્મ સ્વરૂપ બહાર આવે, એટલી મારી કર્મક્ષય ભૂમિકા સર્જાય. આ સંદેશ આપણને પ્રસંગમાંથી, આ મેઘીના લેસનમાંથી મળે છે. ભગવાન બન્યા ને એમની નથી બન્યા. 12.5 વર્ષના ઘોર સાધના કાળમાં ભગવાનની સ્વેચ્છાએ કર્મનો શરૂ કર્યો. 12.5 વર્ષે ભગવાનની ભગવત્તા આપી. લક્ષ્મીકુમાર મુનિ, ગંધર્વ મુનિ જ્યારે સાધના કરવા માટે જાય તો જ્યારે મનીષોને ઉત્સર્ગો આવે ને એના માથે સગડી મુકાય કે મારા આવીને ગંધર્વ મુનિને ચેલેન્જ કરે કે મારે તમારી ચામડી ઉતારવાની છે, મારે તમારી ચામડી ઉતારવાની છે. એ વખતે ગંધર્વ મુનિ એમ કે મારી ચામડી ઉતારવા આવે છે. એટલે કીધું હા. એટલે કીધું મારી ચામડી છે ને બહુ કઠણ છે, ચામડી બહુ કઠણ છે, મારી બોડી બહુ થોડી કઠોર છે, તમને તકલીફ ન થાય. પોતે કે છે મારા વડે જો ઉતારવાયા છે ને તમને તકલીફ ન થાય, તમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે ને એ પ્રમાણે હું તમને સિચ્યુએશનમાં એ પ્રમાણે તમે કોઈ પ્રમાણે ઉભો રહો. મારા ઘરને તમને તકલીફ પડવી નહીં જોઈએ. જે મારવા આવનાર છે, કાપવા આવનાર છે, ચામડી ઉતારવા આવનાર છે, એના માટે પણ એટલો બધો સ્વીકાર્યતાનો ભાવ, એના માટે કેટલો અનુકૂળ થવાનો ભાવ, આવી પ્રસન્નતાને, આવી સહજતા જ્યારે જીવમાં ઘટે તો જીવ જ્યારે આવી સહન કરે. મારા કર્મના ઉદય મને જે કર્મ આવ્યા છે એ મારે પ્રસન્નતાથી ભોગવી લેવાના. એમાં કોઈ મર્યાદો કરવાની નહીં, એમાં કોઈ સંતોષો કરવાના નહીં. જેટલું પ્રસન્નતાથી સહન કરીશ, જેટલી ઈચ્છાથી સહન કરીશ એટલા મારા મલ્ટીપ્લાય કરવો ગમે. જો પરિસ્થિતિને બદલવાની તાકાત મારી તમારી પાસે નથી, પરિસ્થિતિને બદલવાની તાકાત મારી તમારી પાસે નથી, પણ મનસ્થિતિને બદલવાની તાકાત મારી તમારી પાસે છે. એકની એક પરિસ્થિતિ તમે જ્યારે અપ્રસન્નતાથી ભોગવો ત્યારે કર્મ બંધાય. એક પરિસ્થિતિમાં તમે જ્યારે હસતા હસતા ભોગવો એના કારણે પરિસ્થિતિ તો હળવી થાય, એના કારણે ભવિષ્ય તમારું વિશુદ્ધ બને, એના કારણે તમારા કર્મ બંધાવાના બદલે સત્તામાં રહેલા કર્મો પર, બેલેન્સમાં રહેલા કર્મો પર એ તમારા નથી. આ તાકાત પ્રસન્નતાની આચાર્ય શુક્લનું વચન છે, અનુસો સંસારો અનિશો તસ્સ ઉદ્ધાર. અનુકૂળતા એ સંસાર છે અને પ્રતિકૂળતા એ મોક્ષ છે. અનુકૂળતા એ સંસાર છે અને પ્રતિકૂળતા એ જ મોક્ષ છે. પ્રતિકૂળતાને જો પકડતા આવડે ને તો મોક્ષ બહુ સહજ છે. આપણે પ્રતિકૂળતાને ઉલટા એંગલથી જોઈએ છે. આપણે ઉલટા એના કારણે એ જ પ્રતિકૂળતાઓ આપણા માટે નવી હજારો પ્રતિકૂળતાઓનું કારણ બની જાય છે. પ્રતિકૂળતાઓની પરંપરાનું કારણ બની જાય છે. દરેક પ્રતિકૂળતાને પોઝિટિવ જુઓ, એના કારણે એમાંથી લાભ થાય. પરિણામ જુઓ ને એટલે હંમેશા રિઝલ્ટ જાણવા મળે. સ્કૂલમાં માણસ દીકરો મોડો આવ્યો તો મોડો આવવાના કારણે ટીચર કહે કે ગોડા ગોળિયા સજાવા લાસ્તી મારું બોલાવો 100% કેટલી આમ 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 30 35 40 વસ્તુ જાય સ્ટેન્ડ બેક કરતો જાય, એક્સરસાઇઝ કરતો જાય. ટીચરને
મારો 72 વર્ષનો દીકરો છે 14 વર્ષનો એટલે હસતા હસતા 50 55 60 65 70 75 80 થઈ તો શ્વાસ છોડે બધું કોઈ દુઃખ આવે ટીચરને કહ્યું કે હળક કિસ્સો જ્યારે જોવા મળે ને ત્યારે પૂછવાનું મન થાય બધા ધીમે ધીમે ચાલતા હોય એક લગાવીને ચાલતા હોય ઓલા પર કોઈ ખુશી ના હોય આમ ભેજના પકડીને ચાલતા હોય આવું હોય તો પૂછવાનું મન ન થાય તો 28 માં ઉપવાસ છે દરવાજાથી દોડતો આવે ને એ ઘણી મસ્ત છે તો હોય જ નહીં બરાબર પરિસ્થિતિ કરતા અલગ પરિસ્થિતિ દેખાય ને મને આશ્ચર્ય પણ તેને પૂછવાની ઈચ્છા થાય એને જેવું જ્ઞાન પેટક આટલી બધી અપાવી અને માણસ થાકી જાય કે માણસ ફરિયાદ કરે તો ફરિયાદ છે તો દાગ છે હસી આપી જા એ તો તમને હસે છે સજા છે યાર તું હસે છે કે તમારા પણ સજા છે મારે મળતો મજા છે એટલે એક સાહેબ સિમ્પલ લોજિક છે મારા ઘરે રોજ 100 ટન પેટક આપું છું આજે ઉતાવળમાં આપવાની રહી ગઈ આજે ઉતાવળમાં આપવાની રહી ગઈ મને કે આજે મારી એક્સરસાઇઝ રહી ગઈ છે મને તકલીફ થશે એટલે આપણે થોડો પડ્યો એટલે તમે એક સજા કરી 100 ટન પેટક આપો એટલે વાહ ભગવાન મારી પર મહેરબાન છે કે બાકી હતી પૂરું કર્યા તમારા મને સજા છે મારા મને સમજાયું ઇન ટર્ન બેઠક જ્યારે તમારી માનસિકતાને બદલી નાખો ને તો એ સજા પણ તમારા માટે મજા બની અને એને જો તમે પકડતા ના આવડે તો એ જ મજા તમારા માટે સજા પ્રતિકૂળતાને ભોગવતા આવડે તો પ્રતિકૂળતા પણ તમને કર્મક્ષેત્રનું માધ્યમ બની જાય જો ભોગવતા ના આવડે તો ચિત્કાર કર્મબંધનું સાધન બની જાય મેંદીનો ત્રીજો સંદેશ એ છે મેંદીનો ત્રીજો સંદેશ સહન કરવું એ આપણું મૂળ ધર્મ છે હસતા હસતા સહન કરવું મેંદી પીસાય એના વધારે નીકળે અને જેટલું હસતા સહન કરશો ને એના કારણે અંદરનો રંગ એટલો વધારે નીકળશે આખા વાસ્તવની સાધના તમે જે કરી એમાં પ્રતિકૂળતાઓ તમને આવી જ પિત્ત આવ્યું ઉલટી થઈ શક્તિ લાગી ત્યાંની જગ્યાએ બળતરા થઈ નાની મુશ્કેલી તમારા શારીરિક પ્રોબ્લેમો બધા આવ્યા છે ત્યાં સંજોગોનો પ્રોબ્લેમ પણ આવ્યા છે અને બધા વચ્ચે તમે એક લક્ષણ નીકળી રહ્યા છો એ દે થાય મારી માસમાં બોલવું એ માસમાં શ્રદ્ધાથી અને સમર્પણથી તમે ટકી રહ્યા આજે બોલતાની આને પહોંચ્યા છે મેંદીના થોડે સંદેશ તમારા જીવનમાં આત્મસાત થાય મેંદી મંગળ છે આપણું જીવન મંગળ બને નંબર 2 મેંદી ઠંડકનું પ્રતીક છે શીતળ છે આપણો સ્વભાવ શીતળ બને અને મેંદી જેટલી વધારે ઘસાય એટલી વધારે નીકળે છે પ્રતિકૂળતાઓ જેટલી જીવનમાં આપણે આપણી બધી પોઝિટિવ લઈએ આપણે પણ એના દ્વારા કંઈક મેળવીએ એના વિશે આત્મનિર્ભર મેસેજ એમને શબ્દ કીધું કે આપ તમારા મનમાં કરતા એના જે ભાવો છે એ ભાવને સર તમે એકલા એકલી કરો તમે નો તમારી એ સાધને ન થાય તમે નો તમારી એ સાધના તમે ના પાડીએ છીએ અમારું હમણાં કાંઈ નહીં આજે સવારે ઘરે પગલા કરવા ગયો ને મેં દ્રષ્ટાંત કીધું એક માણસ કપડા પહેરીને બહાર નીકળ્યો અને બહાર નીકળ્યા પછી શું થતો ઉપર કોટ હતો એની અંદર સરસ મજાના કિંમતી કપડા હતા કોકેને પૂછ્યું કે આ કોટ તારો છે કીધું ના કીધું અંદરનો શર્ટ તારો છે કીધું નહીં કીધું આ કાઈ આટલી સરસ છે તારી કીધું નહીં કીધું આ પેન્ટ છે તારો કીધું કોટ નથી શર્ટ નથી કાઈ નથી પેન્ટ નથી તારું છે શું એને કીધું મારી લોન્ડ્રી છે શું છે સમજાયું મારું શું છે લોન્ડ્રી છે એનો જે જવાબ છે જવાબ મારો છે કોઈ મળ્યું કે સાહેબ તમે કરાવ્યું સાહેબ બચકાન તમે આપ્યા સાહેબ તમે શક્તિનું દાન કર્યું સાહેબ તમે બચકાન નથી આપ્યા તમે કરાવ્યું નથી અમે નથી કર્યું તો તમારું છે શું આમાં કીધું અમારું કઈ નથી અમારા ખાલી ગુરુ છે સાહેબ છે એમનું પુણ્ય એમની ઉપસ્થિતિ એમનું અસ્તિત્વ એમનું સાનિધ્ય ભલે જમેલોમાં હોય આખા મુલુકમાં છે અમીનની છબી છે અમીનનો પડછાયો છે આની મૂળ સ્વરૂપ તો સાહેબ છે બધે અલગ અલગ સ્વરૂપે આજે સન્માન માત્ર માત્ર અમે તો માત્રનો બાહ્ય દેખાવ છે બાકી મુખ્ય આ સફળતાનું રહસ્ય જો કોઈ ન હોય માત્ર ગુરુદેવ છે એમના બચકાન એમનું સાનિધ્ય એમનું ફળ એમની ટેક એમની શ્રદ્ધા એમનો વિશ્વાસ અને એમનું જે તત્પરતા એના કારણે આજે આ મુકામ સુધી પહોંચ્યા છે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ જેના ઉપકાર થકી નાસક શમન કર્યું હોય આપણે માનતા હોય જીવનના જેટલા શ્વાસ સુધી આટલું મોટું ઉપકાર જીવનમાં ક્યારે પણ ભૂલાય નહીં આવતીકાલે વિશે આગળની વાતો કરીશ આવતીકાલે તમારા બચકાનનો સમય છે છેલ્લા બચકાનની કૃતજ્ઞતા સાધનાની કૃતજ્ઞતા શું હોય અને પછી તમારું કર્તવ્ય શું હોય કૃતજ્ઞતા અને કર્તવ્ય આ બંને કેળીની વાતો જે આવતીકાલે બચકાનના સંદર્ભે કરવાની છે બહુ સરસ ભાવધારા એ તમારી છે જે ગુરુની કૃપા કરી દેવું એ ગુરુ હવે તમારા હથેળીમાં આવે જાય બધાની હથેળીમાં આજે સૂર્ય અને રક્ત છે
સૂર્યદેવ શ્રી મહારાજ તો સૂર્ય, રાજ રત્ન શ્રી મહારાજ તો રત્ન, એ બધાને લોકો સ્વરૂપે આત્મા મૂકી રહ્યા છે. અને રશ્મિ તો બધે જ છે. રશ્મિ એટલે કિરણ. રશ્મિનો અર્થ હોય છે સંસ્કૃતમાં કિરણ. સૂર્યને પણ કિરણ હોય અને રત્નને પણ કિરણ હોય. એટલે મારું અસ્તિત્વ તો બધે જ છે, પણ તમારી સામે સૂર્યદેવ શ્રી મહારાજ, રાજ રત્ન શ્રી મહારાજની એક પ્રતિકૃતિ કરો કે છબી કરો, એ તમારા હાથેળીમાં છે, તમારા હાથમાં છે, તમારા હાથમાં છે કરવાના. એટલે મેદી રસમની એક સુકરની શરૂઆત એ હજબતા તપસ્વીને કરવાની. જે પરિવારને લાભ દીધો છે એ પરિવાર પર ધર્મ સંપન્ન, ભાવના સંપન્ન અને શ્રદ્ધા સંપન્ન પરિવાર છે. મૂળમાં જ્યારે હર્ષદભાઈ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે જ્યારે આવ્યો ને, એટલે હર્ષદભાઈની ઉપર હરેશભાઈ એ ત્યારે મને વિનંતી કરવા આવ્યા. મને કહે છે મારા ઘરે પગલા કરશો? પગલા મને કહે છે ભગવાન છે, ભગવાન આવે તો બધું અટકી જ જાય. પછી કંઈ બોલાય જ નહીં. મને પગલા કરવા ગયો. મને હજુ યાદ છે પાત્રાનો સેકન્ડ મને ત્યાં બોલાવ્યો હતો. મને યાદ છે મને કહે છે પાત્રાનો લાભ મારા ઘરે આવ્યા છે તો ખાલી હાથે નહીં જાઓ. સંસ્કાર, ભૈયા વચની ભાવના, સૌથી મોટી ભક્તિભાવ એમના આખા પરિવારમાં છે. એમના ઘરે આ ઘટના બની. પ્રવચનમાં જ્યારે ત્યારે બેસું ને ત્યારે આખી પ્રવચન સભા પ્રશ્ન વગેરે અધૂરી ગણાય. પ્રશ્ન વગેરે અધૂરી ગણાય. એમના ભાઈ છે ને, નામ તો નથી ખબર, પણ ઠેકાણું વાળા ભાઈ. એ રોજ મને એક બે પ્રશ્નો કરે, પ્રવચન સાંભળવાની તત્પરતા, અને એક પણ દિવસ ગાળો પાડ્યા વગર આખો. બીજા પણ 3 ભાઈ છે, એ બહુ પરિચયમાં નથી મને, એ જ છે ને. ખેતીવાળો પરિવાર કહેવાય. ખેતીવાળો પરિવાર અને ધર્મ સંપન્ન, ભાવના સંપન્ન પરિવાર છે. એમના ઘરમાં માસિક શ્રવણ થયું એ નિમિત્તે આ પરિવારે બહુ સરસ લાભ લીધો છે. આપણે પરિવારને પણ આશીર્વાદ આપીએ. દેવોની પરંપરા, સાધનાની પરંપરા, શ્રદ્ધાની પરંપરા, આજે સુખભાવની પરંપરા તમારા પરિવારમાં ધબકે છે, દિવસે દિવસે વધે. અને એના પરિણામો તમારા આખા પરિવારને એના મીઠા ફળ પરંપરા સુધી વર્ષો સુધી ચાખવા મળે. ભગવાનની કૃપાને ગુરુની કૃપા મંડળાધાર વર્ષે જીવનમાં બધી રીતે બાળકોની અંદર સફળતા તમારો પરિવાર મેળવે એવી મંગળ ભાવનાનું મંગળ આજના દિવસે પરિવારને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. અને આવતીકાલનો પ્રસંગ આ સંઘમાં હવે 2 પ્રસંગ રહ્યા. એક આવતીકાલનું પૂજનું અને 31 તારીખનો બહુમાન સમારોહ. સાંજના મહાઆરતી છે જ, પણ સવારના મુખ્ય પ્રસંગોમાં 2 પ્રસંગ મુખ્ય રહ્યા. આવતીકાલનો પ્રસંગ બહુ સરસ સામૂહિક અચ્છખાંડે પૂજનાનો પ્રસંગ. ભગવાનના શાસનની પરંપરા અંતિમ પચકરણ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે ગુરુ સન્મુખ જાય, આતે ગાતી જાય અને જઈને પોતાની શક્તિ મુજબ ભગવાન પાસે અને ગુરુ પાસે કઈ ધરણું કરે, કઈ પણ ભેટ કરે. અને ભેટ કર્યા પછી હાથ જોડે આપની કૃપા થકી મારી આ સાધના પૂર્ણતાના આરે છે, અંતિમ પચકરણ મારી કરવાના છે. તો આપની કૃપાનો હવે છેલ્લો એક અંશ મારી પર વરસાવો અને મને અંતિમ પચકરણ આપ આપો. ધરું છું ખાલી આપણે પચકરણ લેવાય નહીં, એટલે કઈ ને કઈ ધરે. ધર્યા પછી એ અંતિમ પચકરણ આવતીકાલે કરે. એટલે બહુ સરસ મજાનો આખો એક પ્રસંગ. એની શરૂઆત આવતીકાલે 8:30 વાગે તમારી લાભાર્થી પરિવાર જે આખો આખું નામ તો મને મોડે નથી, એમના કે છે જમીનભાઈ હીનાબેન ચંદ્રકાંતને મોરા પરિવાર, પડોશી પરિવાર. એટલે અમારી પહેલી શરૂઆત છે પરિવારથી થઈ. એ પડોશી પરિવાર, એ પરિવારે પહેલા ચડાવ પણ બહુ સરસ ટેકો કર્યો હતો. બીજો સરસ મજાનો ગુજરાતનો ચડાવ, ઉત્તમ ચડાવ, જેમાં આખો સંઘ અને ખાસ કરીને બધા તપસ્વી એમના ગ્રહ ઘરે વધારે, એમના ઘરે બધા તપસ્વીના પગલા થાય. આવતીકાલે બધાએ 8:30 વાગે તપસ્વી એમ મોક્ષ માર્ગમાં એમના ગ્રહ ઘરે પધારવાનું છે. તેમાં અંતિમ પ્રવચન, નાનું પ્રવચન, પછી પરિવારને આશીર્વચન, અને પછી ત્યાંથી પરિવાર દરેક તપસ્વીની ભક્તિ કરશે. એમને જે પણ ભાવના છે મુજબ ભક્તિ કરવાનું બહુમાન, અને કર્યા પછી ત્યાંથી આતે ગાતે ચતુર્ની સંખ્યાથી નીકળશે. લાભાર્થી પરિવાર માટે વિશિષ્ટ બગી એની વ્યવસ્થા સંઘે કરી છે. અને એ બગીમાં બિરાજમાન થશે. દરેક તપસ્વી માટે સંઘે એટલે બધા આગેવાન શ્રાવકોએ ભેગા મળીને ગાડીની વ્યવસ્થા કરી છે. એ ગાડીની વ્યવસ્થામાં તપસ્વીને અહીંથી ત્યાં લઈ જાય, ત્યાંથી અહીંયા લાવવામાં આવશે. તમારી ચાલવાની શક્તિ હોય તો મોક્ષમાંથી ચાલીને આવો. ન હોય તો તમારા બધી વ્યવસ્થાઓ છે અહીંયા આવી જજો. અહીંયા બરાબર સવારે 9:30 ની વચ્ચે સંગીત સાથે આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત. સંગીત અને છેલ્લી અંતિમ શિક્ષા. શિક્ષા ક્યાં? આમ પરિણામ શું? હવે શું? આ આખું તપ તો થઈ ગયું, હવે તમારું કર્તવ્ય છે એક પાસું. અને બીજું પાસું આખું તપ જે થયું એમાં કોઈના ઉપકારી કૃતજ્ઞ એનો કાચો પરિચય. એટલે પછી કર્તવ્ય મારે તમને બતાવવાનું છે. માસ્ટરનું કઈ રીતે જમ જીતી ગયા એ નહીં સમજવાનું. હવે તમારી જવાબદારી ઘટીની જવાબદારી વધી. તમારા પરિચયમાં એક સોગું ઉમેરાયું, એક વિશેષણ ઉમેરાયું. અત્યાર સુધી તમને કોઈ તપસ્વી કહેતા નતા, પણ તમારી આગળ શબ્દ લખાશે માસક શ્રવણના તપસ્વી સંજયભાઈ, હવે શબ્દ લખાય. હવે તમારી જવાબદારી વધે.
આગળ જ્યારે કોઈ નામ લાગે ને જ્યારે મુનિ હોઉં ત્યારે મારી જવાબદારી જુદી, હું જ્યારે આચાર્ય થઉં ને ત્યારે મારી જવાબદારી બદલાય, આથી મારી ભૂમિકા બદલાય. તમારી જવાબદારી પણ બદલાવી જોઈએ. હવે તમારી જવાબદારી વધે છે, જવાબદારીમાં તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું હવે પછીના ભવિષ્યમાં, એના માટેનો સંદેશ અને પાયનું કર્યા પછી તમારે કઈ સિસ્ટમથી વાપરવાનું એનો આખો એક નકશો એ તમને આવતીકાલે પ્રભાવનામાં આપવામાં આવશે. એ સિસ્ટમથી જ વાપરજો. એનામાં આગળ પાછળ કરતા નહીં, આગળ પાછળ થયા તો આગળ પાછળ થવું પડશે. અમારે બતાવેલી સિસ્ટમથી બહાર કરતા નહીં. અને આવતીકાલે બધાને તમારા આંદોલનની વ્યવસ્થા એના પાસ પછી તમારા પારના માટે તમારી ડિલિટ જે પણ લખ્યું છે એ આવતીકાલે પ્રોગ્રામ નથી તરત બધા તપાસને આપી દેવામાં આવશે. અને આવતીકાલનો આ પ્રોગ્રામ 8:30 થી લગભગ 10:30 11 સુધીનો આ પ્રોગ્રામ છે. બધા તપસ્વી 8:30 ના ધ્યાન કરે. એમને માત્ર તપસ્વીના પગલાના હેતુથી આ લાભ લીધો છે. એક પણ તપસ્વી પ્રમાદથી આળસ ન કરે. એમનો ભાવ પરિણામ એવો છે બધા તપસ્વીના પગલા મારા ઘરે થાય એટલા માટે એમને લાભ લીધો છે. એક પણ તપસ્વી બાકી રહ્યા વગર બધા એમના ગ્રહણ કરી વધારે અને ઉપર લઈ જવાની આશા લાવવાની બધી જવાબદારી એ સમજી છે. ઉપર પર લઈ જશે ચડ્યા વગર અને પાછા પણ લાવશે ચાલ્યા વગર. તમારે ખાલી ઉપર રહેવાનું બેસવાનું. ત્યાં જશે ઉપર હશે ઉપર નીચે ઉતર સુધી બેસો એટલે આટલી વ્યવસ્થા બધી સંગે કરી છે અને આટલું તમારે કરવાનું છે. સમજી ગયા? અને પરમ દિવસે વર્ગોળો એના માટેની બધી સૂચનાઓ એ આવતીકાલના પ્રોગ્રામમાં અહીંયા તો વર્ગોળાની વ્યવસ્થા શું, કઈ સિસ્ટમથી આવશે, તમારે કઈ રીતે બેસવાનું અને તમારે ક્યાં જોડાવાનું, રચનાવાળા વિન્ટેજ કારવાળા કે સીસવાળા કે નોર્મલ બસ બધા કયા કયા પદ્ધતિ આખો વર્ગોળો રહેશે એ બધું આઉટલાઈન એની બધી મુખ્ય જવાબદારી આપણા સર્વોદય સંઘની કાર્યકર્તાની કમિટીની છે. આખું જવાબદારી આખી વર્ગોળાની એમને લીધી છે. આવતીકાલે તમને બધાને કહેશે એ પ્રમાણે તમને બધી સૂચના આવતીકાલે વર્ગોળાની અપાશે અને પરમ દિવસના ભગવાન સર્વની પણ બધી વાતો એ આવતીકાલે પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવામાં આવશે. આવા ગુરુ ભગવંતોની નિષ્ઠા આપણને મળી છે. સકળ સંઘને પ્રણામ. સૌ તપસ્વી સુખ્યાતામાં છો ને? એક મહત્વની સૂચનાઓ બે જ છે, ખાલી સાંભળજો. અત્યારે પારણાના દિવસના પાસ તપસ્વીની સાથે જે સહાયક પાસ છે એ 2 પાસ, પહેલા રાઉન્ડના 5 પાસ અને સેકન્ડ રાઉન્ડના 5 પાસ, એ બધા જ પાસ અત્યારે બારે આપવામાં ચાલુ છે, બારે આપવાનું ચાલુ છે. અત્યારે બહુ સૌ તપસ્વીને એક પત્રિકા, તપસ્વી દીઠ 1 પત્રિકા એ બી બારે આપવાનું ચાલુ છે. બહુમાનનો પાસ આપને આવતીકાલે આપવામાં આવશે અને પારણાનું જે સાહેબે કીધું શું છે બેન્ડ છે, રિબિન છે, એ બી બહુમાનના દિવસે આપવામાં આવશે. એના સિવાય એટલે આમાંથી સમજો પરમ દિવસે તમારું જે વ્યવસ્થા તમારી છે એમાં માની લો કે 8:30 વાગે બહાર પચકાન આપવાની શરૂઆત. સાહેબ બધા તપસ્વી એક સાથે છેલ્લું પચકાન ઉપવાસ વગેરે અવકાશી લેશો અને આપસી લેશો કે તમે માનસો એમાં આપવાનું બોલો પછી આપસી લેશો ફસાઈ લેશો નથી ફસાયા ભરોસો છે. 8:30 વાગે તમને સાહેબ બધાને એક સાથે બે શબ્દ કહેશે કે છેલ્લા પચકાન આપશે નૌકારજી પચકાન તમારે લેવાનું છે. બરાબર 9 વાગે પાર્ટીના લાભાર્થી જે સંઘમાં જે છે એ બધા પોતાના ગેટ પાસે જશે. જે સંઘમાં જે મહાત્મા છે એ પોતાના સંઘના મિશ્રા આપવા માટે ગેટ પાસે જશે અને લાભાર્થી પરિવારથી આવીને ધર્મ સૂર્યોદય તપ વાટિકા એનું ઉદ્ઘાટન કરશે. એ પછી અંદર એક તપસ્વી એની સાથે બી અણવર એટલે એને ટેકો આપે છે બી અણવર હોય ને છે એની સાથે બી અણવર એના બી પાસ એ તમને મળે છે એ અંદર પ્રવેશ કરશે. બધા પોતાની સિટીમાં ગોઠવાશે. પછી મહાત્મા બધા તપસ્વી પાસે જેની પાત્રમાં એક દ્રવ્ય હોશે એ દ્રવ્યની વ્યવસ્થા થઈ જશે. 3 બોટલમાં કેરનું પાણી અને નોર્મલ પાણી એ હશે બોટલમાં 3 તરફની બોટલમાં 3 પાણી ઘરેથી પાણી તમારે ચોખ્ખું લઈને આવવાનું છે. બાકી 3 પાણી થાળી વાડકા ગ્લાસ ચમચી બધી વ્યવસ્થા ત્યાં છે. બોટલ ઘરે લઈ જવાની, ઘેરી ઘરે લઈ જવાની, થાળી વાડકી ત્યાં મૂકીને જવાનું, ઘરે લઈ જવાની પાછી. એટલે આ વ્યવસ્થા ત્યાં સન્માન એ પ્રમાણે કરી છે. એ પ્રમાણે પારણું લાભાર્થી પરિવાર ઘરનું પારણું કરાવશે અને પછી અડધો કલાક 3 કલાકમાં વ્યવહાર પૂરો થાય. પછી પહેલા રાઉન્ડના પહેલા 5 પાસ જેમાં તમારા મુખ્ય સ્વજન આવે અને બીજા રાઉન્ડના બીજા 5 પાસ અડધો કલાકના ગેપથી 10 થી 10:30 માની લો કે 9:30 થી 10:30 અને 10 થી 10:30 અડધો કલાકના ગેપમાં દરેક તપસ્વીને 5 રાઉન્ડના પાસ અલગ કલરના એ પૂરો થાય પછી 10:30 પછી ઓપન જનરલ બધા આપી શકે. એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા સાધર્મિક ભક્તિની વ્યવસ્થા 10 વાગે બરાબર ને 10 વાગે શરૂઆત થઈ જશે એટલે 10 વાગે પણ આવનાર વાપરીને જાય એમને ન જાય.
અને એ સિવાય અલગ અલગ કાઉન્ટર છાસનું હોય કે લીંબુ પાણીનું હોય કે ચાનું હોય જે પણ હોય માસ્ક કવર સિવાય માસ્ક કવર વડે કે જવાન નથી એટલે ભૂલી તો કે જતા નહીં ત્યાં બધા માટે છે તો એકાદ ચમકી એકાદ નાની ચુસ્કી મારી દઉં એ કરતા નહીં એટલે આટલા વખતથી ચા પીધી ન હોય ને અને અંદર તો ચા મળે નહીં બહાર મળે જતા જતા એકાદ જો ચુસ્કી મારી તો એ ગંદી જશે એટલે માત્ર તપસ્વી સાથે આવનાર વ્યક્તિઓ એ માટેની વ્યવસ્થા છે આ પ્રમાણે દરેક પારણાના તપસ્વી જે તપસ્વી છે એને એક અહીંયા પહેરવાનો એક બેચ અપાશે એ તમારે લોક છે અલીકરમાં જેવી રીતે અપાય છે એવી રીતે એ તમારે 1565 મુલુલ આવું લખેલું હશે એની ઉપર અને મેચ કરીને તમારે આવવાનું એને તપસ્વી તરીકે અંદર એન્ટ્રી આ તપસ્વી છે એની ખબર પડે બાકી ખબર પડતી નથી એટલે લોકોને પહેરીને આવવાનું રક્ષાબંધનની જેમ તમે તપસ્વી જો ખબર પડે છે કે વિલમીથી તમે પાલન કરવા આવ્યા છો ને એવી ખબર પડશે એટલે તમારે આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા રહેશે આ પ્રમાણે એની પાસ રિબિન આવતીકાલે અપાશે રિબિન બહુમાનના દિવસે અપાશે અત્યારે બહુમાનનો પાસ આવતીકાલે મળી જશે પૂંજના પછી જેટલા બી લાભાર્થી પરિવાર છે જેમણે આદેશો લીધા છે એમની બી પત્રિકા બધાને 4 પત્રિકા આપવાની છે એ લોકોએ બી પત્રિકા અહીંયાથી મેળવી લેવાની આવતીકાલનું પૂંજણું 8:30 તપસ્વીઓ માત્ર ત્યાં ડાયરેક્ટ પહોંચવાનું છે સકળ સંઘે અહીંયાથી વાંચતે ગાતે જ સાથે જવાનું છે બધા જ ડાયરેક્ટ નહીં પહોંચતા અને ત્યાં જે પ્રમાણે કીધું વ્યવસ્થા હશે જ આપને લાવવા માટે અને જેટલા બી માસક્ષમણ નથી કરી રહ્યા એવા કાર્યકર્તાઓને ખાસ વિનંતી ત્યાં જેમને બી અનુકૂળતા હોય તો ગાડી લઈને જ આવજો એટલે આપણે તપસ્વીઓને ત્યાંથી અહીંયા લાવવામાં અનુકૂળતા રહે પૂંજણામાં રૂમાલ કોઈએ બી લાવવાનો નથી રૂમાલની વ્યવસ્થા સંઘમાં કરેલી જ છે આપે માત્ર થાળીમાં જે બી આપને દ્રવ્ય મૂકવું હોય એ મૂકવાનું છે કીધેલું જ છે એટલે હા એક મેસેજ કર્યો જ છે પણ છતાંય એક જેને બી ધ્યાન ન હોય અને પૂંજણામાં ખાલી હાથે નથી આવવાનું પરમાત્મા માટે 1 કિલો ઘી જે દેરાસરમાં વપરાશે એ બધાએ લઈને આવવાનું છે અને ગુરુ પૂજન એના માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ દ્રવ્ય જે સોનું અને રૂપું જેવી આપની શક્તિ એ પ્રમાણે લઈને આવવાનું છે આજના લાભાર્થીની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અખંડ સૌભાગ્યવતી હિનાબેન અને અખંડ સૌભાગ્યવતી રીટાબેનના માસક શમન તપ નિમિત્તે માતુશ્રી સૂર્યાબેન અરવિંદભાઈ મહેતા ઘેટીવાળા પરિવાર ખૂબ ખૂબ અનુમોદના આજના પ્રસંગ પછી પ્રભાવનામાં મહેંદીનો કોન જ છે તો બધાએ લાભ આપવા વિનંતી સીટ નંબર બી બધાને અપાઈ ગયા છે બધા આપનો સીટ નંબર ચેક કરી લેજો સોફાવાળા છેલ્લે છે એમની બી સીટ નંબર અપાઈ ગઈ છે અલગથી તો બધા ધ્યાનમાં લઈ લેજો એક અનુમોદન આજે પણ ખાસ કરવાની આજે આવ્યા છે બાકી લગભગ આપણા દેશમાં અજુડા હોય અનુમોદન કરવાની રજનભાઈ ખૂબ અનુમોદન આરતી પરિવાર નલિનભાઈ આખું ચોમાસું નક્કી થયું એમાં શરૂઆત જ્યારે હર્ષદભાઈના ઘરે ઘર દિવસની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે જ્યારે આવ્યા ત્યારે એ વખતે બધા સંઘો જ્યારે પ્રતિષ્ઠામાં આવ્યા એક બધા સંઘો જ્યારે આવ્યા ત્યારે એ વખતે અહીંયાથી ચંપાલાજી ઉભા થઈને સન્માનની વિનંતી કરી સાહેબ અમને ચાતુર્માસનું લાભ આપો મેં કીધું સાહેબને મળવા આવજો અને પછી બધા સંઘો મહાત્મામાં અંજન સલાહ જ્યારે કરવા માટે આવ્યા ત્યારે મુલુંડના 5 સંઘોને લાવવાનું કામ અને બધાને કડીએ જોડવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય ને તો આ નલિનભાઈ એમને ખૂબ સરસ રીતે કર્યું છે એમનું નૃત્ય પણ એટલું સરસ છે એનું વર્ચસ્વ પણ એટલું બધા સંઘો ઉપર સારું છે સૌથી મોટી વાત આખા મુલુંડમાં કોઈ પણ પ્રસંગ વ્યક્તિગત હોય કે સામૂહિક હોય દરેક પ્રસંગમાં પહેલો ભોગ આપવાની તૈયારી એની પોતાની બહુ સરસ છે અત્યારે પણ ગ્રાઉન્ડ પર 10 વાગે કોઈ હોય કે ના હોય એના ટાઈમ પર નલિનભાઈ હોય મંડપનું કામ ચાલુ હોય જવાબદારી લીધી હોય બીજાને આવતા 5-10 મિનિટ આગળ પાછળ થાય બિફોર ટાઈમ કોલ કરીને પોતે જવાનું કામ ને બીજાને આપવાનું કામ એ તમારી જેટલી પણ મિટિંગો થઈ ને બધી વ્યવસ્થાઓની એમાં મુખ્ય ભૂમિકા અગ્રતાની ભૂમિકા અને નિર્ણયની ભૂમિકામાં જેમ અહીંયા સાહેબ હોય અમારા બધામાં એમ તમારા સંઘોથી બધામાં તટસ્થ ભાવે નિષ્પક્ષ ભાવે કોઈ પણ સરસ રીતે ભૂમિકા ભજવી છે આશીર્વાદ આપીએ ભગવાન એમની પર ખૂબ કૃપા વરસાવે એમની તબિયત સારી રહે એમના હાથે જસ રેખા છે એમના હાથે યશ રેખા છે બસ એ યશ એમને કાયમ માટે મળતો રહે એમના હાથે સમાજના સંઘના શાસનના કાર્યોની આખી પરંપરા બહુ સહજ રીતે ચાલતી રહે ખૂબ ખૂબ આજના દિવસે અનુમોદના વારંવાર અનુમોદના વારંવાર આશા નમસ્તે ઓમ ઓમ ઓમ
सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अलबेलो रे अलबेलो 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 रे आदेश्वर अलबेलो रे हेलो કરી શિવ સુંદરી નો આણો રે નારદ જી લાખ એકાણો રે વસુદેવની નારી પ્રસિદ્ધિ રે આવો આદેશ્વર અલબેલો 35,000 તે સિદ્ધિ રે આદેશ્વર અલબેલો રે હલો તપસ્વી પધારી રહ્યા છે આજના લાભાર્થી પરિવાર મહેંદી રસમના પદાર્થ વીર વચનો ને વરનારા તમે ભાવે તપ કરનારા વીર વચનો ને વરનારા તમે ભાવે તપ કરનારા હો જીન શાસન શણગારા તારા સત્વન જય જયકાર તપસ્વી પ્યારા તપસ્વી મારા શાસન સિતારા तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा तपस्वी प्यारा शासन सितारा तपस्वी प्यारा तपस्या करता करता हो हे डंका खुर बजाया हो तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया जोर बजाता हो डंका जोर बजाया हो तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाया हो हेलो आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो उपवास आधार सजी शेरियो उमंग पूरी रंगोलियो सजी शेरियो उमंग पूरी रंगोलियो एक मिनट आप बता आप संस्थान विराजमान थे बिल्डिंग का करे रूम में गणेश पहला 15 દિવસ પહેલા બધા બિલ્ડિંગ માં પગલા દેતા અક્ષરભાઈ આપણે બધાએ ત્યારે દરેક બિલ્ડિંગ માં અઠમ નો પાસ થઈને ગયા તમે અઠમ ની શરૂઆત કરો અને બધા માસ્ટર ચેનમાં જોડાઓ એ પગલાના કદાચ કારણસર આટલો સરસ માહોલ સર્જાયો દરેકના મોઢામાં શબ્દો છે કે તમારા ઘરે ન આવ્યા હોત તમે પાસ ન લે અને પાસ ન લે તે આજે અમે પાસ થતા જે મેં પાસ થયાનું કારણ છે આ પાસ હાથમાં આવ્યો એટલે મેં પાસ થઈ ગયા એ જ પાસે તમે માસ્કરણ કર્યું આ જેમ ઘટના બનીને હવે જેના ઘરે પગલા કરવા જાઉં છું ત્યાં ઉદ્ધારના ફોર્મ લઈને જાઉં છું અને આજે તો જવાય નહીં કે બાદ ડિસેમ્બરની નાગેશ્વર ધર્મધામમાં સર્વની સામે 50 સેન્ટ સાથે સર્વી ભગવાન તો લગભગ 150 થી 200 આરાધકો 400-500 નહીં પણ 200 આરાધકોની ગણતરીની લિમિટેશન છે એટલી વ્યવસ્થામાં રીતે ઉદ્ધારધામ કરાવી રહ્યા છે એક જ પરિવારનો આખો લાભ છે કે લગભગ 2-3 દિવસમાં પગલા કરવા જાઓ લોકોનો ભાવ થાય છે કે સાહેબ તમારી સાથે આટલું બધું જોડાયા અને આટલું બધું અમારા માટે કર્યું અને આ પણ અમારા માટે જ છે અમે કેમ ન કરીએ કદાચ માસ્કરણ અમારે કરવું કે ન કરવું એ કર્તવ્ય નથી ઉદ્ધાર કરવું એ શ્રાવક જીવનનો
ઘરેથી કોઈનું તમારા ઘરમાંથી કોઈનું તૈયાર કરો અને કે સાહેબ પહેલું મને લાવો. હવે અત્યારે આજના સુગંધ સ્વરૂપે ઉદ્યાનનું ફોર્મ રેવડા નાગેશ્વરમાં અને મહેમાન કરી ગઈ છે. માત્ર શું કરવાની ભાવનાથી અત્યારે ફોર્મ લઈ રહ્યા છે. तुम्हारी पूछी भगवान मारी करवा छे उपधा मारी पूछी भगवान मारी करवा छे उपधा ऐसा क्या बात है, जय हो। मारे बनવું છે ભગવાન મારી કરવા છે ઉપધાન થઈ સાધનામાં એકતાન મારે કરવા છે ઉપધાન મારે બનવું છે ભગવાન મારે કરવા છે ઉપધાન। હજી ઉપદાન તપના ફોર્મની લેવાની ભાવના અસ્વસ્થતાની ઉપાધિની ગુરુદેવ પાસે બધાને વાગસેલી उपदान उपधान 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 करवा छे मारे उपदान तरवू छे भगवान मारे करवा छे उपधान उपदान उपधान उपदान 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 ओम प्रभु दीजी तू मने एक एवं वरदान प्रभु दीजी तू मने एक एवं वरदान मात्र तपस्वी बधारो मात्र तपस्वी हो वीरजी न पगले पगलु रे मांड्यो मास क्षमण न शुभ भावे हसता हसता आव्यो रे परणु गुरुजी ना पछखाणे हे कोई जन्म ना अधूरा थया अरमान पूरा कोई जन्मना अधूरा थया अरमान पूरा आज उग्यो सोनानो सूरज रे हर की तपस्वी जी मल की तपस्वी जी जोई जोई संग हर खावे हर की तपस्वी जी मल की तपस्वी जी जोई जोई संग हर खावे जय हो। अरे मेहंदी ते वावी माळवीन एनो रंग गयो छे भारत मेहंदी रंग लाग्यो हा मेहंदी ते वावी माळवीन एनो रंग गयो छे गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो दियरियो लाड कोरी नानो दियरियो लाड कोने काई लाव्यो मेहंदी ना कोने
મહેંદી રંગ લાગ્યો. જય હો. અરે દાદા તારા ખોળામાં આજ મને રમવા દે. 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 હાથ મારો, હાથ મારો, હાથ મારો ચાલીને નૈયા પાર કરાવી દે. દાદા તારા ખોળામાં આજ મને રમવા દે. તારો ખોળો તો ફૂલોથી ભરેલું છે. દાદા તારો ખોળો તો ફૂલોથી ભરેલું છે. દાદા તારો ખોળો તો ફૂલોથી ભરેલો છે. રોજ તારા, રોજ તારા, રોજ તારા ચરણોની સેવા મારે કરવી છે. દાદા તારા ખોળામાં આજ મને રમવા દે. આજ સંયમનો પાનેતર પહેરીને જો, આજ સંયમનો પાનેતર પહેરીને જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો. રાજુલને નેમ મળી જાશે. રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો. આજ સરગમને ગીત બની જાશે તુજો. રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો. રાજુલને નેમ મળી જાશે. સંસાર ત્યજીને મજી ચાલ્યા ધરી પાવન કેડી. રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાહે દોડી. આજે આંગણે મારે વાગ્યો રે ઢોલ. આંગણે મારે વાગ્યો રે ઢોલ. ગેલું થયું રે ગામ, ગેલું થયું. આજ પ્રભુ ભક્તિમાં ગેલું થયું.